संसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिताभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाङ्गुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्रविपत्रिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समीयो कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्या मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कालिकनिकाशपदाहृदाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां जनाभीष्टगतिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कृपालिमौळिरजरत्नकान्ति सरिद्विराज झषकन्यकाभ्यां नृपपदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्याद्रिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां शमादिषड्गप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां प्रमादवाङ्गे स्थिरभक्तिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां स्वार्चापराणामखिलेष्टताभ्यां स्वाहा सहायक्षधुरन्दराभ्यां स्वान्ता च भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पव्रजकारुणाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां अनन्तसंसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिताभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाङ्गुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्रविपत्तिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समीयो कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्या मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कालिकनिकाशपदाहृदाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां जनाभीष्टगतिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कृपालिमौळिरजरत्नकान्ति सरिद्विराज झषकन्यकाभ्यां नृपपदाभ्यां
नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् पापान्धकारार्धपरम्पराभ्याम् तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्याम् जाड्याधिसंशोषणवाडवाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् शमादिषड्गप्रदवैभवाभ्याम् समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्याम् प्रमादवाङ्ग्रे स्थिरभक्तिताभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् स्वाचापराणामखिलेष्टताभ्याम् स्वाहा सहायाक्षधुरन्धराभ्याम् स्वान्ताच भावप्रदपूजनाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् आदिसत्ताव्रजकारुणाभ्याम् विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्याम् बोधप्रदाभ्याम् धृतमोक्षताभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् अनन्तसंसारसमुद्रतार नौकायिताभ्याम् गुरुभक्तिताभ्याम् वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् कवित्ववाराशिनिशाकराभ्याम् दौर्भाग्यदावाम् बुधमालिकाभ्याम् दूरीकृतानम्रविपत्तिताभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् गताययो श्रीपतितां समीयो कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्य मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नारीकणिकाशपदाकृताभ्याम् नानाविमोहादिनिवारिकाभ्याम् नमः जनाभीष्टप्रदीप्रदाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् कृपालिमौली व्रजरत्नकान्ति सरिद्विराज झषकन्यकाभ्याम् कृपत्पदाभ्याम् नतलोकपङ्क्ते नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् पापान्धकारार्धपरम्पराभ्याम् तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्याम् जाड्याधिसंशोषणवाडवाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् शमादिषड्गप्रदवैभवाभ्याम् समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्याम् प्रमादवाङ्ग्रे स्थिरभक्तिताभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् स्वाचापराणामखिलेष्टताभ्याम् स्वाहा सहायाक्षधुरन्धराभ्याम् स्वान्ताच भावप्रदपूजनाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् आदिसत्त्वव्रजकारुणाभ्याम् विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्याम् बोधप्रदाभ्याम् धृतमोक्षताभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः
ನನಗೆ ಗುರುವಾಗಬೇಕೆಂದು, ನೀ ನನಗೆ ಗುರುವಾಗಬೇಕೆಂದು ಅನಂತ ಕಾಲ ತಪಿಸಿರಬೇಕು, ಅನಂತ ಕಾಲ ತಪಿಸಿರಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ನೀನು ಗುರುವಾದೆ, ಅಂತೆಯೇ ನೀನು ಗುರುವಾದೆ, ಅಂತೆಯೇ ನಾನು ಶಿಷ್ಯನಾದೆ. ನೀ ನನಗೆ ಗುರುವಾಗಬೇಕೆಂದು ಅನಂತ ಕಾಲ ತಪಿಸಿರಬೇಕು, ಅನಂತ ಕಾಲ ತಪಿಸಿರಬೇಕು. ಎನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ, ಎನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಪರೋಪಕಾರ ಮಾರ್ಗವ ತೋರಿದೆ. ಎನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಪರೋಪಕಾರದ ಮಾರ್ಗವ ತೋರಿದೆ. ಎನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ, ಎನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಪರೋಪಕಾರದ ಮಾರ್ಗವ ತೋರಿದೆ, ಪರೋಪಕಾರದ ಮಾರ್ಗವ ತೋರಿದೆ. ಅನಂತರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದೆ ನೀ, ಅನಂತರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದೆ ನೀ, ಅನಂತರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದೆ ನೀ, ಅನಂತರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದೆ ನೀ. ನೀ ನನಗೆ ಗುರುವಾಗಬೇಕೆಂದು, ನೀ ನನಗೆ ಗುರುವಾಗಬೇಕೆಂದು ಅನಂತ ಕಾಲ ತಪಿಸಿರಬೇಕು, ಅನಂತ ಕಾಲ ತಪಿಸಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸಿ, ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸಿ ಕಾಯಯ್ಯ ಗುರುಕುಮಾರ. ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸಿ ಕಾಯಯ್ಯ ಗುರುಕುಮಾರ. ಕುಮಾರ ಗುರುಕುಮಾರ. ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸಿ, ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸಿ ಕಾಯಯ್ಯ ಗುರು ಕುಮಾರ. ಪಂಚಾಕ್ಷರೇಶ್ವರ ಕಾಯಯ್ಯ ಗುರು ಕುಮಾರ. ಪಂಚಾಕ್ಷರೇಶ್ವರ ಪಂಚಾಕ್ಷರೇಶ್ವರ ನೀ ನನಗೆ ಗುರುವಾಗಬೇಕೆಂದು, ನೀ
ನನಗೆ ಗುರುವಾಗಬೇಕೆಂದು ಅನಂತ ಕಾಲ ತಪಿಸಿರಬೇಕು, ಅನಂತ ಕಾಲ ತಪಿಸಿರಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ನೀನು ಗುರುವಾದೆ, ಅಂತೆಯೇ ನೀನು ಗುರುವಾದೆ, ಅಂತೆಯ ನಾನು ಶಿಷ್ಯನಾದೆ, ಅಂತೆಯ ನಾನು ಶಿಷ್ಯನಾದೆ. ನೀ ನನಗೆ ಗುರುವಾಗಬೇಕೆಂದು, ನೀ ನನಗೆ ಗುರುವಾಗಬೇಕೆಂದು ಅನಂತ ಕಾಲ ತಪಿಸಿರಬೇಕು, ಅನಂತ ಕಾಲ ತಪಿಸಿರಬೇಕು. संसार समुद्रतार नौकायिदाभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्यसाम्राज्यद पूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। कवित्ववाराशि निशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावां बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्र विपत्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। नताययो श्रीपतितां समीयुः कदाचिदभ्याश दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। नालीकनिकाश पदाहृदाभ्यां नानाविमोहादि निवारिकाभ्यां नमज्जनाभीष्ट ततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। कृपालिमौलि व्रजरत्नकान्ति सरिद्विराज जशकन्यकाभ्यां नृपध्वराभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्।
दीक्षिताभ्यां रमादवाङ्घ्रिः स्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् स्वाचापराणाम् अखिलेष्टदाभ्यां स्वाहा सहायाक्ष दुरन्दराभ्यां स्वान्ताच्च भाव प्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् कामादिसर्प व्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्य निधिप्रदाभ्यां मोदप्रदाभ्यां धृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां मोदप्रदाभ्यां धृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो, मन में आन बसो, प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो, प्रभु जी दया करो, तुम बिना लागे सुना, तुम बिना लागे सुना, खाली घट में प्रेम भरो, खाली घट में प्रेम भरो, प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो, प्रभु जी दया करो,
प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी दया करो प्रभु जी दया करो मन में आन बसो मन में आन बसो प्रभु जी दया करो मन में आन बसो प्रभु जी दया करो तुम बिना लागे सुना तुम बिना लागे सुना खाली घट में प्रेम भरो खाली घट में प्रेम भरो प्रभु जी दया करो मन में आन बसो प्रभु जी तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानो तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानो मैं तो केवल तुमको ही मानो मैं तो केवल तुमको ही मानो सारे जग में ढूंढा तुमको सारे जग में ढूंढा तुमको अब तो आकर बाह धरो अब तो आकर बाह धरो हे प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी दया करो प्रभु जी दया करो मन में आन बसो मन में आन
श्रीगुरुपादुकाभ्याम् कवित्ववाराशि निशाकराभ्याम् दौर्भाग्यदावाम् बुधमालिकाभ्याम् दूरीकृतानम्र विपत्तिदाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नताययो श्रीपतितां समीयुः कदाचिदभ्याश दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस् पतितां हिताभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नालीकनिकाश पदाहृदाभ्याम् नानाविमोहादि निवारिकाभ्याम् नमज्जनाभीष्ट ततिप्रदाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् कृपालिमौलि व्रजरत्नकान्ति सरिद्विराज जशकन्यकाभ्याम् नृपध्वराभ्याम् नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् पापान्धकारार्क परम्पराभ्याम् तापत्रयाहीन्द्र खगेश्वराभ्याम् जाड्याभिसंशोषणवाडवाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् प्रदवैभवाभ्याम् समाधिदान प्रददीक्षिताभ्याम् रमादवाङ्घ्रिः स्थिरभक्तिदाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् स्वार्चापराणाम् अखिलेष्टदाभ्याम् स्वाहा सहायाक्ष दुरन्दराभ्याम् स्वान्ताच्च भाव प्रदपूजनाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् कामादि
गदारुडाभ्यां विवेकवैराग्य निधिप्रदाभ्यां मोदप्रदाभ्यां धृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां मोदप्रदाभ्यां धृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां
తగదరి కుకుందన కిట తగధీం తగదరి కుకుందన కిట తగధీం
బ్రహ్మమొక్కటే పర బ్రహ్మమొక్కటే పర బ్రహ్మమొక్కటే తందనానాహి తందనానాపురే తందనానా భళ తందనానా భళ తందనానా కందువగు లీలాధికమరిందులేవు అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ కందువగు లీలాధికమరిందులేవు అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ హరే అంతరాత్మ శ్రీహరే అంతరాత్మ ఇందులో జంతుకుల విందానొకటే అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ ఇందులో జంతుకుల విందానొకటే అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ హరే అంతరాత్మ శ్రీహరే అంతరాత్మ తదనానాహి తదనానాపురే తదనానా బళ తందనానా బళ తందనానా బళ
साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे अखण्डानन्दरूपाय शिष्यसन्तापहारिणे पूर्णानन्दबोधाय श्री सद्गुरुवे नमो नमः। ನಡೆದಿರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಆ ಪದ ಹೊಂದಿದೆ. ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಲಘು ಗುರು ಅಂತ ಬಳಸ್ತಿದ್ರಿ. ಲಘು ಅಂದ್ರೆ ಪುಟ್ಟದ್ದು ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ, ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಪುಟ್ಟದ್ದೇ. ಪರಮೇಶ್ವರನು ಯಾರನ್ನೋ ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಹಾವಿಷ್ಣುನು ಇನ್ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೋ ಧ್ಯಾನ ನಿರತ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕರೆಯುವಂತ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೈವಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಘನತತ್ವದ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ಬೆರೆತ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ, ಯಾವುದ್ರ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುರು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ದೇವರು ಅಂತ. ಏನಂತ? ದೇವರ ದೇವರು ಅಂತ. ಈಗ ಸಂತೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಸಂತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಸಂತೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ. ಈಗ ಸುಮ್ನೆ ಸಂತೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ತು? ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋಂತ ಈ ಸಂತೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸುಮ್ನೆ ಬಂದ್ವಿ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಈ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಬಿಕ್ರಿಗಿವೆ. ಬಿಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕಿವೆ ಅಂತ. ಏನೇನ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀರಾ? ಉಪಯೋಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಜಗತ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ದುಃಖನೂ ಇದೆ, ಕಷ್ಟನೂ ಇದೆ, ಏನಪ್ಪ ಆನಂದನೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ನಾವೇನೇನ್ ಕರಿತೀವೋ, ಒಂದು ಸುಖೋಪನೂ ಇದೆ, ಅಸೂಯೆನೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ್ದು? ಏನಪ್ಪ ಇಂಥ ಸಾಮಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಬೈತೀವ? ಅವನ್ ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ತಗೊಂಡೋಗ್ರಪ್ಪ ತಗೊಂಡೋಗ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಸಂತೆಗೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ?
ಬರ್ರಿ ಏನು ಹಂಗೆ ಹೊರಟಿರಲ್ಲ, ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು. ಹಂಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ನಮಗೆ ಹಿತವಾಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಿತವಾಗುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ, ಹಂಗಾರೆ ಎಂತ ಸಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ? ಏನಪ್ಪ, ಒಂದ್ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವರು ನಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಗು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೇನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಕೂತೀವಿ. ತಾನು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದವರೆಗೂ ಏನದು ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಸಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿಯಾಗಿ, ತಾನು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಸಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು, ಯಾರೋ ಕೃಷ್ಣದೇವನ ಕಾಯದ ಏನದು ದೇವರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಜ್ರಗಳು, ಐಡೂರ್ಯಗಳು, ಮುತ್ತುಗಳು, ರತ್ನಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ಕತ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊನೋ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಏನು ಇಷ್ಟನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಏನೋ ನಾವು ಬಂದಾತ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ತದೇನಪ್ಪ. ನಮ್ ಸಂತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಒಂದ್ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಷ್ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಏನೇನ್ ಸಿಗ್ತವೆ? ಪಾಲಕು ಏನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀರಲ್ಲಮ್ಮ, ದಂಟು, ಸವಾಕ್ಷಿ, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಒಂದಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನಂದವಾಗಿ ಉಣ್ಬೇಕಲ್ವ ಇದನ್ನ. ಹಂಗೆ ಅವಾಗ ಹಂಗಿತ್ತಂತೆ ಇವಾಗ ಹಿಂಗಿತ್ತಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರೋ ಬದುಕು ಯಾವುದು? ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹೇಳೋದು ಕೇಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಅಭಾವ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಅದರಿಂದ ಏನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಅವ್ರವ್ರ ಯೋಗ್ಯತಾ ಅನ್ಸಾರ ಏನೇನೈತೋ. ಏನಪ್ಪ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೆ ತೃಪ್ತಿ ಇವ ನಮಗೆ, ಬೇಕಾದ್ದೇನೋ ಬಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಈಗ ಸಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಬದುಕಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಆನಂದ ತಗೋಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಇಚ್ಛೆ ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಮೊದ್ಲು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಆಸೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತ ಬಂಡವಾಳ ಅದು ದಣಿಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸ್ಬೇಕು, ಹಪಹಪಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರಸಾದ ಯಾವಾಗ ರುಚಿ ಅನಿಸ್ತದೆ? ಹಸು ಇದ್ದಾಗ. ಹಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೃಪ್ತಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಮರುಭೂಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀರಿರಲ್ಲಪ್ಪ, ಜಾಸ್ತಿ ದಣಿದಿರ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ? ಹಾ 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 ಸ್ವರ್ಗ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ದಣಿದಿದ್ದೀವೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ವರ್ಗ. ಸೊ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಏನದೆ? ಅಭಾವ. ಎಷ್ಟು ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕತ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಣಿಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಊಟ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ? ಏನೋ ಗುರುಗಳು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಅದೇನದು ನಿರಾಕರಿಸಕ್ಕಾಗ್ದಿರ ಏನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿ
ಒಲ್ಲೊಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನಂಗೆ ತಿಂದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಂತೀರ. ಇನ್ನೂ ಬಲಂತ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ತಿಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಆನಂದ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು? ವಾಂತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಭ್ರಾಂತಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆನಂದ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಅಭಾವ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಮೊದಲು ಅಭಾವನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇನ್ನೇನು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ರು ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನಂಗೆ ದಣಿಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಟೀ ಯಾವಾಗ ಕುಡಿಬೇಕು? ತಲೆ ಸಿಡ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಇನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಕಾಯಿಸಿ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಏನಪ್ಪ ಸೊ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಮನೆಗಿದ್ದು ಇದ್ದು ಸಾಕಾಗಿ ದಣವಾಗಿ ಯಾವಾಗನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ. ನಿಜ ತಾನೆ? ದಿನ ಓಡಾಡೋನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡ್ರೈವರ್ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ಸೀಟಿಂದ ಹಿಡ್ದನಪ್ಪ, ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಸಂತೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದು ಇಚ್ಛೆ ಇರಬೇಕು, ಅಭಾವನ ಒಂದಷ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಸಂತೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಭ್ರಾಂತಿ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು ಪಡೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಏನಮ್ಮ ಈಕೆ ಹೆಸರು? ಶಿವಾನಿ. ಈಗ ಶಿವಾನಿಗೆ ಏನನ್ನ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕುಣ್ದಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಈಗ ಆಕೆ. ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿದ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ತನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದ ತಾನು ಮುಳುಗೋತಾಳೆ. ಈಗ ಅಂಬಾನಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ದೇಶ ಪಟ್ಟು ಕೊಟ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ದೊಡ್ಡದ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ಏಕರೀತಿಯಾಗಿ ಐತೆ. ಅದು ಈಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೋ ಆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಒಂದ್ ದೇಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋದು. ಈ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಂತ ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡದು ಪಡೆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಭ್ರಾಂತಿನ ಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಖುಷಿಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಖುಷಿನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಖುಷಿನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವೋ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಭಾವ ಏರ್ಪಡ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಭಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಭಾವನೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಶರೀರದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ. ಅದು ಅವೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆನಂದವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನೋ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದುಃಖ ಅವುಗಳ ಅವಸ್ಥೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜೀವಕೋಶನು ಆತರ ಪರಿತಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳ್ಕೋತದೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ. ನಾವು ಏನೇ ಅನುಭವ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ನೆನಪಾಗಿ ಉಳ್ಕೋತದೆ. ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಯಾವ್ದೋ ತಿನ್ಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ತಿಂದಿದ್ವಿ ಅಂತ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿಹಿ. ಮುಂದಿನ ಸಲ ಈಗ ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ಈ ವಸ್ತುನೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಖುಷಿ ಪಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹುಡುಗರಾಗಿ ಇನ್ನು ಯೌವನದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರುವಾಗ ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಸೊ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ಈ ಮಗು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಖುಷಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಘಟನೆ ನಾವು ಮರುಕಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ, ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣನೇ ಆನಂದ ಏರ್ಪಡ್ತದೆ, ಖುಷಿ ಏರ್ಪಡ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಶರೀರ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಖುಷಿ ಪಟ್ರೆ
ಇನ್ನು 10 ಸಲ ಖುಷಿ ಪಡಷ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಾರಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಪಟ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಕಾರಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದುಃಖ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಸಂತೆ ಮಾಡೋರು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಐಟಮ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಏನೋ 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ 10 ಫ್ರೀ. ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಂತೋಷ 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು 10 ಟೈಮು ಫ್ರೀ. ಒಂದ್ಸಲಿ ನಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನು 10 ಸಲ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಒಂದ್ಸಲಿ ದುಃಖ ಪಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಸಂತೆ ಎಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆಗ್ಲೇ, ಹಿತಕರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ನನಗೆ ಹಿತ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಿತ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೂಲ್ಸು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಾಡಿ ಓಡ್ಸಕ್ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂಗೆ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೂಲ್ಸು, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಧರ್ಮಾತ್ಮರು ಅಂತ. ಏನ್ ಧರ್ಮಾತ್ಮರು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೋವಾಗಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ನಮಗೂನು ತೊಂದರೆ ನೋವಾಗಬಾರ್ದು. ಇಷ್ಟೇ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ. ನಾವು ಮಾಡೋಂಥ ಏನೇ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನಮಗೂ ನೋವಾಗಬಾರ್ದು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ನೋವಾಗಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಕೆಲಸ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಶರೀರ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ವಾಕ್, ಈ 3 ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯ, ವಾಚ, ಮನಸ್ಸ, ಈ 3 ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾಯದ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದೆ. ಏನ್ ಮಾತು ತಾನೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟ ಅಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀರ್ ತಗೊಂಬರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದು, ನೀರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದದು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸುನು ಯೋಚನೆ ಹಂಗೆ ವಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಾಕ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಿದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಶುದ್ಧ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಏನಂತ, ನಾನು ಆಡೋ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೋವಾಗಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ನನಗೂ ನೋವು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ಏನೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ನೋವು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು? ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಮಾಡೋದು. ನನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪಾತ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೋಷ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಈಗ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರತಾಪ ತೋರಿಸೋದು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಧರ್ಮಾತ್ಮರಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಂಗೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಅಂತೀವಿ. ಅಂತ ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಧರ್ಮಾತ್ಮರಾಗಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಾಧನೆ ಇದು. ಸೊ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಾರನ್ನ ಗೌರವ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನಂತೀರ, ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಸನ್ಮಾನ. ಯಾರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ
ಸೊ ಇವನ ಹೆಸರು ನಿರುಪದ್ರವಿ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಯಾರನ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವ್ರೇನೋ ಗಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಧರ್ಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ಸೊ ಧರ್ಮಾತ್ಮನ ಎಂತನವನು ಶುದ್ಧ ನಿರುಪದ್ರವಿ. ನಾವು ನಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಏನೇನೋ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಏನಪ್ಪಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾರ್ ಯಾವ್ದು? ಬೆನ್ಸ್ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಅವ್ರು 800 ಬಂದವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ರಿ, ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪ್ಲಿ ಗಿಪ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚೆನೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಪ್ಪ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರಪ್ಪ ನಿರುಪದ್ರವಿಗಳು, ಯಾರ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊ ಬರ್ರಿ ಅನ್ಬೇಕು ಹಿಂಗ. ಧರ್ಮಾತ್ಮರೇ ಪರಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆ ತಾವು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಬದುಕಿರೋರು ಯಾರು ಇದ್ದೀರಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂದ. ಏನಪ್ಪ, ಸೊ ಇವು ಜೀವನದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಬದುಕಂದ್ರೆ ತನ್ನತನವನ್ನ, ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಆಶ್ರಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಏನಂತಾರೆ? ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಜೀವನದ ಪರಮೋದ್ದೇಶ. ಈಗ ಮಣ್ಣು ಏನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಆಗಿದೆ? ಎಷ್ಟೋ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು, ಜೀವಿಗಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಾವೆ. ಅವು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಫಲವತ್ತತೆ ಮಾಡಿ ಗಿಡ ಸಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಕಸ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯುವಂತ ಗಿಡಗಳು ತಾನು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಬದುಕಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದದು? ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಆಗ್ತದದು. ಸೊ ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥ ತನ್ನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ತನ್ನ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಆದರ್ಶ ಅದು. ಈಗ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಮರ ನೆಟ್ವಿ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಶ್ರಯ ಆಗ್ತದದು. ಏನಪ್ಪಾ, ಸೊ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಬದುಕಿಂದು ಸಹಬಾಳ್ವೆಗೆ, ಕೂಡು ಬಾಳೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಜವಾದ ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಎತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟದೀಗ ಬರೀ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಕಡೆನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದು. ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋದು ಇದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೋದ್ರು ಈ ಸುಲಿಗೆ ಮನೋವೃತ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಈಗ ನಾವು ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಆಗೋದೇ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಏನಪ್ಪಾ, ಆಗ ಬಾಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ನಿಯಮ, ಪ್ರತಿ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಮಾಣ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಅರ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ, ಉಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಡಿಗೆಗೆ? ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೊ ಬದುಕಿನ ಅಡಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳಾಗೋಗ್ತದೆ, ಬಾಯಿಗಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಪ್ಪೆ ನೀರಸ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು. ಆ ಪದ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಸೊ ಪ್ರಮಾಣ ಪರಿಣಾಮನ ಅರ್ತು ಬದುಕನ್ನ ಬದುಕಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು. ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಪ್ಪ? ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು. ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡು. ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತೆ ಪರಿಣಾಮ. ಈ ಪ್ರಮಾಣನ ತಿಳಿಸೋರು ಯಾರು?
ಅನುಭವಸ್ಥರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲನೆಲ್ಲಾನು ಅಂತ ಅನುಭವಸ್ಥರ ಹತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅನುಭವಸ್ಥರು? ಒಂದಷ್ಟು ಸುಳಿವು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ. ಈಗ ಉಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟ. ಏನಪ್ಪ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟದ ಹೆಂಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಮಗುಗೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪಾಪು ಇವಾಗ ಹುಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಿರ್ಚಿಗತ್ತದ ಅದು. ನಿಮಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಏನ್ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅದು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿರಿ ಅಂತೀರಾ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಇದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅನುಭವನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋ ಅಂತವ್ರು ಬೇಕು ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ. ಏನಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಈ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂತ ಸಂತೆ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವಸ್ಥರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಂತೆ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ? ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮಿತಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಬಹಳ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ? ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರ್ಥ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ಟರಿ ಇನ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರದನ್ನ ಕರಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನು ಅವನು ಮಾಸ್ಟರು. ಅದು ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವಂತವನು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇವತ್ತು ನಾನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ತು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಏನಪ್ಪ ಇರೋದ್ 3 ಅದ್ರಾಗ ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ರು, ಒಂದು ಬ್ರೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್, ಏನಪ್ಪ ಕ್ಲಚ್, ಬ್ರೇಕು, ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟು 3 ಇರೋದು. ಹೋಗು ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ? ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾರದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕರಗತಗೊಳಿಸಿದನೋ ಅವನ ಬಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಈಗ ನಮ್ ಬದುಕು ಹೆಂಗಾಗದೆ? ಇವತ್ತು ಅದು ನಾವು ಕಲಿಯಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಬರೀ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಮ್ಮ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂತಾನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಜೀವನ ಏನೇನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡಿದಿರ? ಏನೋ ಯಾವ್ದನ ಒಂದ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಯಾವ್ದನ ಒಂದಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿ ಜೀವನನ್ ಬೈಯೋದು, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗ ಜೀವನನ್ ಬೈಯೋದು. ಏನಂತ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅಪ್ಪ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ಬೆನ್ಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ಸಿರ್ತಾನೆ. ಇವನ್ ಅದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹೋಗಿ ಗುದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಾರ್ ಗೀರ್ ತಗೊಂಡಿರೋ, ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮುರಿತಾರೆ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ.